الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكبريائه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رفع الله به راية الإسلام، وأعلى الله به قيمة الإنسان. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، فقد أخرج البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما من حديث أنس من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حتى من أولادك ومالك وبيتك ونفسك. والثانية وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لغرض ولا لجاه ولا لأموال. والثالثة أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث المشهور عند العلماء بوبه الإمام البخاري رحمة الله عليه رحمة واسعة في باب سماه حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان. قال ابن أبي جمرة في شرحه لهذا الحديث: باب حلاوة الإيمان، لأن الله وصف الإيمان ووصف التوحيد بأنها كمثل شجرة طيبة. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. حلاوة الإيمان. أي هدف في حياتك وفي دينك وفي عبادتك إن كان في تلك المعيشة وفي تلك العبادة لا يوجد فيها حلاوة، كيف نصل إلى تلك الحلاوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الطرق كيف نصل إلى تلك الحلاوة. فهذه الشجرة الطيبة هي لا إله إلا الله، وفروعها هي أركان الإسلام، وأغصانها هي الفرائض والنوافل، وأوراقها هي فعل الطاعات، وثمارها هي ما يحصل عليه الطائع من هذا الثمر الطيب الجميل. وأما حلاوتها فهو بعد أن يستمر العبد ويستقر استقرار في طاعة الله يذوق حلاوتها. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي ذاق الإيمان وعاش الإيمان وأحسه، ووجد الراحة والاستقرار والفرح والسرور والسعادة في ماذا؟ في الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. الأولى
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قد يتساءل المرء: أليس هذا بشرك؟ كيف تقارن حب الله بحب رسول الله؟ الله سبحانه وتعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكما أن طاعة الرسول هي طاعة الله، فحبه صلى الله عليه وسلم يوافق حب من أرسله المولى جل في علاه. وهناك أسباب تعين العبد أو تعين صاحبها على محبة الله. هناك أسباب تعين صاحبها إلى ماذا؟ إلى محبة الله. الأولى أن يحافظ العبد على الفرائض، فهذا الذي يريد محبة الله ولا يطيعه في فرائضه، فهذا أعمى في بصره وفي بصيرته. إن المحب للمحب مطيع، إن المحب للمحب مطيع. والذي لا يحافظ على الصلوات وعلى الفرائض كيفما كانت فليبكي على نفسه، وليعلم أنه لا حظ له عند الله ولا نصيب له في الآخرة إن بقي على حاله. وباب التوبة مفتوح. الله سبحانه وتعالى ليس بظالم، لا يظلم أحدا. باب التوبة مفتوح، فتب إلى مولاك قبل فوات أوانك. يقول المولى في حديث قدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي أن الفرائض أحب ما يتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يقرأ العبد القرآن بتدبر، لأنه كلام الله في الأرض، وهو كذلك الميزان. القرآن ميزان ماذا؟ القرآن هو الميزان الذي به يعرف الإنسان مقدار إيمانه. فمن رأيته يكثر من قراءة القرآن ويتدبره ويصلي به، فاعلم بأنه قريب من المولى سبحانه وتعالى، بأنه قاب قوسين أو أدنى، وقريب من المولى سبحانه وتعالى. تقربوا لو سمحتم. يشار إلي بأن هناك ضيق في الخلف. تقدموا لو سمحتم. Veuillez avancer. On me fait signe que derrière c'est serré pour les frères. Pensez à vos frères. Masha'Allah, devant il y a beaucoup d'espace et derrière les frères ils sont serrés. Ça c'est injuste. الأمر الثالث الذي يساعد العبد على محبة ربه أنه يذكره دائما وأبدا، فذكر الله مطردات للشياطين، وهي كذلك تجديد الولاء أو تجديد الولاية مع الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا كان الله معك فممن تخاف؟ الله سبحانه القوي المتين العزيز الجبار معك. تخاف من من؟ تخاف من ماذا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذكر طاعة ورضا من المولى سبحانه وتعالى، وبعد عن كل ما يغضب الواحد الأحد. ما معنى هذا الكلام؟ بأن الإنسان إذا كان دائما يذكر الله، المعاصي تمر أمامه وهو لا يبالي. المعاصي تمر أمامه وهو لا يلتفت إليها، لأنه فوق ذلك. هذه المعاصي، هذه الذنوب، هذه أوساخ لا يلتفت إليها، زكاه الله ورفعه، فكيف هو ينظر إلى المعاصي؟ لأنه يذكر ربه دائما. والذكر يبعد عنك النفاق. لما ذكر الله المنافقين قال فيهم: ولا يذكرون الله إلا قليلا. والأمر الرابع الذي يجعل الإنسان محبا لخالقه ومولاه أنه يريد رضا ربه من خلال ماذا؟ من خلال النوافل بعد الفرائض، فيكثر من النوافل ومن صيام التطوع ومن الصدقة الجارية. لعل هذا التطوع يدخل العبد
في رضا ربه، وبذلك يبتعد من معصيته وغضبه في الدنيا والآخرة. وأما الأسباب التي تجعل العبد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسباب، اعطيني أسباب إذا أخذت بها زاد حبي للنبي صلى الله عليه وسلم، اعطني. الأولى بأن تدرك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هدية من المولى، هدية من المولى سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد من الله على المؤمنين، من للمؤمنين، لقد من هدية يا أخي، النبي هدية لك. تخيل لولا النبي صلى الله عليه وسلم أين تكون أنت؟ في أي ضلال وفي أي معصية وفي أي رذيلة وفي أي الذنوب، وكيف يكون وجهك لولا أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون حالك؟ كيف يكون مستواك؟ فإذا كان كذلك لولا النبي صلى الله عليه وسلم أي فرق بيننا وبين الحيوانات؟ وترى ذلك الناس الذين هم بعيدون عن القرآن وعن السنة، ترى أفكارهم أين ذهبت؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، أتى بالقرآن صلى الله عليه وسلم ويزكيهم، ينظفهم من الذنوب والمعاصي، ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنت تعلمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلمنا، فماذا تعلمت أنت؟ ماذا تقول لمولاك غدا بعد غد؟ ماذا تقول لما تكون بين يديه؟ لقد أرسلت إليكم نبيا يعلمكم، فماذا تعلمت أنت؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي الظلم في ضلال مبين. الجهل المركب. النبي المصطفى المجتبى خير نعمة على الإطلاق، إذ به أخرجت البشرية من الظلمات أو من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة ونور الإسلام ونور السلام. فمن قرأ سيرته زادت محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أدرك أن العبودية الكاملة لا تتم إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم. لا يتخيل بأن يأتي إنسان يقول أنا عندي العبادة كاملة غير أني لا أحب النبي، هذا لا يتخيل ولا يتصور. وننتهي بهذا الحديث في حديث في جمعة مقبلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. تقدموا يا أحباب النبي، تقدموا لو سمحتم يا أحباب النبي، تقدموا. Les bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh, vous qui aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avancez, pensez à vos frères qui sont derrière, ils commencent déjà à se serrer. Barakallahu fikum. الحمد لله الذي أنار لعباده بنوره المستنير بنوره المستبين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et qui nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Prière sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, prière sur sa noble famille, prière sur ses épouses nobles, ses épouses pieuses, prière sur ses compagnons que Dieu il a agréé, que Dieu a agréé les compagnons, il leur a donné zakahum, il les a élevés sur les autres créatures en dessous du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Prière sur ceux qui ont suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sujet d'aujourd'hui qu'on va aborder, c'est un sujet qui est important. Il s'appelle halawat al-iman. Le goût, le délice, la douceur de quoi? De l'iman, de la foi. Si nous on commence à adorer Allah subhanahu wa ta'ala
dans une constante routine et qu'on ne ressent rien, alors on doit se remettre en question. Il y a un problème qu'on doit régler, il y a un problème qu'on doit revoir. Normalement, quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on doit se sentir bien dans notre intérieur et on doit ressentir, on doit goûter aux délices de la foi. Selon Anas radiyallahu anhu ardah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui possède 3 qualités goûtera à la douceur de la foi, halawat al-iman. La première de ces qualités, aimer Dieu et son prophète plus que tout, plus que tes enfants, plus que ton argent, plus que ta maison, plus que ton épargne, plus que tout ce que tu possèdes, plus que ton pays, plus que tout ce que tu veux. Si tu mets quelque chose avant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que tu n'adores pas Allah, mais tu adores cette chose que tu as aimé, que tu as mis au-dessus de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer, la deuxième chose, aimer les gens et ne les aimer, c'est-à-dire que par Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'aime une personne, c'est que je l'aime que par Allah subhanahu wa ta'ala, pas parce qu'elle est riche, pas parce qu'elle est à la mode, pas parce qu'elle suit le courant, ou parce qu'elle s'habille de telle façon, ou parce que... Non, je t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, détester, répugner à retourner dans la mécréance après que Dieu nous ait sortis de cette mécréance, comme une personne qui craint d'être jetée en enfer. On doit détester à nos yeux le haram. Ça veut dire qu'on ne doit pas normaliser à nos yeux. Tu vois le haram? Ouais, c'est normal, c'est 2014. Non, pas 2014 qui tient. À tes yeux, quand tu vois le haram, c'est répugnant dans ton intérieur. Je ne dis pas la personne qui fait le haram, attention. Nuance, je ne parle pas de la personne qui fait le haram, tu dois dire, ah, kafir, non, munafiq, non. C'est pas ça que je dis. Je dis, il faut qu'à tes yeux, toi le croyant, quand tu vois là l'acte de mécréance, tu es répugné, ça te fait mal. Quand tu le vois dans ta famille et que tu sais que c'est quelque chose de normal. Quand tu le vois dans ta propre personne, tu fais un acte de haram, c'est normal. C'est l'âge qui veut. On m'a dit une fois, oui, maintenant, c'est pas comme avant, c'est pas comme ton époque. Maintenant, c'est 2014. C'est normal que les jeunes ils prennent un joint, ils prennent du shit, c'est normal. Mais toi, t'es vieux. Non. Et ça change pas. Al-haram reste le haram. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré qu'est-ce qu'est le halal. Halal ubayyin wal haram ubayyin. Al-halal il est apparent, le haram il est apparent. Il n'y a pas de 2014 qui tienne. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. C'est-à-dire le croyant, comment il doit réagir face au haram? Il doit avoir du dégoût face au haram. Quand lui il le fait, quand sa famille lui fait, quand la personne qu'il aime et le fait le haram là, je le déteste. Ça veut dire que je ne peux pas faire le haram devant tout le monde. Je ne peux pas me mettre à fumer devant tout le monde, normal, comme si de rien n'était. Alors tu sais que c'est haram. Au moins, la première étape, si tu veux déjà t'éloigner de fumer, la première étape, c'est que quand tu vas fumer, tu ne vas pas fumer devant tout le monde. Tu vas te cacher. Tu vas avoir honte. Quand quelqu'un il va t'apercevoir, tu vas te cacher. Première étape, je dis bien. Dans un cheminement de jeter ce haram qui est la cigarette. Haram, haram, haram. Non, il n'y a pas de discussion possible. On va s'arrêter dans la première condition. Celui qui veut goûter à la douceur, aux délices de la foi, il doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète plus que tout. Déjà la personne qui veut aimer Allah subhanahu wa ta'ala, déjà il y a un début d'amour et une recherche d'amour. Maintenant il faut une série d'actions qui va concrétiser cet amour-là et qui va le renforcer. Série d'actions, la première action, faire les obligations comme il se doit. La personne qui fait les obligations comme il se doit, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc fait un effort, et chaque effort il est récompensé. Allah subhanahu wa ta'ala il lui rajoute de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne pas négliger les obligations. Et que celui qui n'applique pas les obligations, qu'il pleure dans son intérieur, quand il est tout seul la nuit qu'il pleure, ya Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi moi? Pourquoi tu ne me facilites pas, ya Allah subhanahu wa ta'ala? Déjà, il faut vouloir, si tu ne veux pas, n'espère pas. Et qu'il pleure et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, et on va lui faciliter le chemin du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. La deuxième chose, c'est de lire le Coran avec méditation. Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé un Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu, l'a révélé, il y a eu un grand effort, et toi tu ne le lis que pendant Ramadan. Est-ce que tu trouves ça normal? Le musulman il doit avoir une relation
régulière avec le Coran, journalière, ne serait-ce que 2 versets. 1 verset, 2 versets, toujours. Comment ça fait 20 ans, 30 ans que, alhamdoulilah, tu pries, etc. Mais tu ne fais pas d'effort de lire le Fatiha correctement, d'apprendre quelques versets, de comprendre quelques versets. Et il faut savoir que le Coran, c'est la balance, c'est une balance par laquelle la personne sait si elle est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala ou si elle est éloignée. Si elle lit beaucoup le Coran, c'est qu'elle est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle ne lit pas assez le Coran, si elle ne lit jamais le Coran, elle ne médite jamais sur le Coran, elle ne fait pas d'effort. Subhanallah. Ibn al-Jazari, dans Al-Jazari, il dit Man lam yujawwid al-Qur'an athimu. Celui qui ne lit pas le Coran correctement, athim, il a des péchés. Ça veut dire que toi, si tu as la dentition parfaite, ton mental est normal, tu as un mental normal, tu as une constitution, tu peux venir à la mosquée, tu peux regarder, tu peux travailler sur internet, avec ta tablette, avec ton portable, avec ton autoradio, à la mosquée. Tout est à ta disposition. Maintenant, il reste une seule chose. Est-ce que toi tu veux ou tu veux pas? Et qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Jazari? Il dit celui qui ne lit pas le Coran correctement, il prend des péchés. Si tout est à sa disposition et qu'il ne va pas apprendre le Coran et qu'il ne va pas juste lire le Coran, on ne te dit pas d'apprendre 60 hizb, d'apprendre tout le Coran, mais au moins de ce que tu lis, tu le lis correctement et d'avoir une relation régulière avec le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième chose qu'on va évoquer, c'est évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala toujours, quoi qu'on fasse. Quand tu fais le dhikr, tu fais fuir le shaitan. Ça, c'est les problèmes de couple. Mais c'est ça, c'est que chacun est pris dans son... Ils sont dans la même maison, chacun est pris de son côté. Ils n'ont aucune spiritualité commune. Chacun, il fait sa religion, mais de son côté. Chacun, il fait le protocole. Chacun, il fait ses 5 prières de son côté. Mais après, c'est normal qu'il y ait des problèmes de couple. On ne vit pas ce qui est là pour nous équilibrer dans notre foi. Il n'est pas là. On ne le met pas en place dans nos maisons. C'est normal qu'après les jeunes, après 6 mois de mariage, ils viennent te dire il y a des problèmes à la maison. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait fuir le shaitan. Et c'est un renouvellement constant de la relation. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre allié. Et que nous sommes les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu renouvelles le contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que lui soit là pour te protéger. Et que toi, tu sois dans la bonne équipe. Et dans le bon côté, le bon côté, le côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allahi, certes les alliés d'Allah, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ils n'ont pas à avoir de crainte, ils n'ont pas à avoir de peur. Allah il est avec eux, Allah il est avec toi. T'as peur de quoi? Et donc ces gens-là, ils vivent sur un nuage. En apparence, tu vois, ils coulent dans les problèmes. Mais en vérité, ils survolent ce problème. Pourquoi? Car Allah, il est son allié. Et la dernière chose, à travers les surérogatoires, on recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne plus d'amour. Maintenant, en 2-3 minutes, j'ai un sujet important à aborder. C'est que on arrive à un moment crucial. On arrive à un moment qui est crucial. Donc on est dans un monde de cause à effet. Et que dans ce monde-là, il faut se bouger. Si on ne se bouge pas, on n'a rien. Et il faut faire des choix. Donc on arrive à un moment crucial au niveau local. C'est-à-dire avec les élections municipales. Souligner déjà dans un premier temps que la politique au niveau local, il y a déjà plus de marge et plus d'espoir et plus de relations qu'au niveau national où c'est plus du théâtre, etc. Il est impératif pour les musulmans d'être présents sur ce terrain-là. On doit avoir un poids. On doit avoir un poids. Si on n'a pas de poids, on est les cibles et on est les proies. Pour que quiconque qui veut faire une action politique contre les musulmans, il fasse 1000 calculs avant de parler et avant de faire une action. Parce qu'on aura un poids, Inch'Allah, dans tous les terrains. Et dans ce terrain-là aussi, avant de parler, il dit non, si je parle contre eux, je perds des électeurs. Donc quoi? Il a peur pourquoi? Son avenir politique, sa carrière, elle est en jeu. Appelez ça comme vous voulez. Et ça sera possible quand on aura un poids. Et ça commence petit à petit. Vous voyez déjà des fois,
où on voit les partis, ils viennent jusqu'à la sortie de la mosquée et qui nous donnent des... Ça veut dire quoi? Déjà, ils commencent à se faire des calculs. Ah, c'est le plus grand rassemblement de Savigny, une fois par semaine. Donc ils commencent à se faire leurs calculs. Ils disent, ces gens-là, ils ont un poids. Et donc s'ils sont venus, c'est que parce qu'on s'est inscrit. En grande partie, c'est pour ça. Donc ils commencent à faire leurs calculs. Donc ça, c'est l'étape du moment. Ça, c'est la semaine. Le 23, le 30, ça, c'est l'étape du moment. C'est crucial. C'est l'étape à franchir. C'est d'occuper les listes pour avoir le plus de poids. Quand ils vont voir Mohamed, Khalid, Rachid, Mamadou, tout ça, Fatima, Aïcha, ils vont voir tous ces noms-là. Là, ils vont faire des calculs. Ça, c'est A plus B. Hein. Plus d'inscriptions pour les votes, c'est plus de poids pour la communauté. C'est simple. En aucun cas, on va juger ceux qui vont prendre l'autre avis juridique, qui vont dire que c'est haram. On va pas leur dire non, vous êtes des traîtres, vous délaissez un fard, vous êtes des koffars. Mais vice versa. Il faut accepter la divergence des avis. Les savants, ils ont parlé. Il y en a, ils ont dit l'avis A, il y en a, ils ont dit l'avis B, et les savants, ils changent d'avis. Je me remémore. Il y a 10 ans, j'ai ouvert un livre sur la nationalité. Il y a 10 ans, c'était un débat. Aujourd'hui, c'est plus un débat. Aucun savant presque va dire que c'est interdit. Mais il y a 10 ans, c'était un débat. Moi, j'ai ouvert un livre. Nationalité en français, c'est anodin. Mais en arabe, nationalité, c'est proche de accouplement, sexualité. Donc, première chose qu'il dit, vous savez, il dit quoi dans l'introduction? Avant de dire c'est haram. Et dans l'introduction, il dit, sache que nationalité, c'est proche de accouplement. Celui qui fait la nationalité, c'est comme s'il s'accouplait avec eux. Vous imaginez? Il y a 10 ans. La vie des savants, ils changent. Quand ils comprennent les enjeux, quand ils comprennent le contexte, là, ils reviennent sur... Pareil, hein, avant, c'était les interviews. Il y avait des savants qui trouvaient que non, c'était interdit. Le Sora, c'est interdit. Se faire photographier, c'est interdit. Pourtant, l'interview, il va dans le sens d'expliquer l'islam aux gens. Mais il y a 30 ans, sachez qu'il y a 30 ans, il y a des savants qui disent non. Dès que l'intervieweur est venu, le journaliste est venu, allez, va-t'en. Non, c'est haram, ça c'est haram. Il faut savoir que ça évolue. Quand ils comprennent les enjeux, quand ils comprennent l'intérêt. Et là, notre intérêt, il est où? Regardez maintenant. Si on est absent des élections, quelles qu'elles soient, sachez qu'on va se faire taper dessus et qu'on sera les proies. Donc c'est important qu'on soit présent. Je dis même pas, on va voter pour qui, ça c'est une autre question. Et moi, ce n'est pas mon rôle de vous dire, vous allez voter pour qui, etc. Ça c'est une autre étape, plus tard. Notre étape maintenant, c'est quoi? C'est d'être présent dans les listes. Rien d'autre. D'être présent dans les listes. Et quand ils vont voir qu'on est présent, ils vont faire leur calcul. Plus tard, on verra d'autres étapes, Inch'Allah. Donc, la personne qui va nous couper la route et qui va nous dire, oui, mais est-ce que vous faites du coffre? En faisant ça, vous reconnaissez l'État. Et bien, dans ce cas-là, il pose sa carte nationale, il pose le RSA, il pose le chômage, et après, on pourra peut-être discuter. Et lui, il ne reconnaît pas l'État quand il prend son chômage, quand il prend son RSA et quand il prend sa carte d'identité. Il reconnaît l'État. Donc il faut être et les savants ils en parlent. Et quand je dis les savants, ne croyez pas que c'est juste un côté. Dans toute la planète. Dans toute la planète, pour les deux avis. Certains ils vont avoir des clichés. Ils vont dire, ouais, l'Arabie Saoudite ils sont contre. Ben non. Là ce matin je regarde Cheikh Mosleh, le gendre de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah wa Allah yahfidhu. Et donc, et qui est un des savants. C'est pas juste le gendre qui fait partie de la famille. Non, c'est un savant. Cheikh Al-Uthaymin, il lui a donné Tazkiya. Et c'est un des seuls 3. Il n'y en a que 3 que Cheikh Al-Uthaymin lui a donné de pouvoir prendre sa place, d'être au niveau. Il n'y en a que 3. Et il fait partie des 3. Et bien, il a dit, sachez que c'est une divergence d'avis. Et il n'a pas dit kofr, il n'a pas dit haram. Il a dit c'est en fonction de l'intérêt. Et notre intérêt, il est là. Et on connaît le contexte. On connaît les enjeux, et quand on regarde des gens qui sont ancrés ici en France, des imams qui ont l'expérience, qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'ils te disent? C'est impératif d'être présent là. Et alhamdoulilah, quand on regarde la situation il y a 30 ans, et quand on regarde maintenant, alhamdoulilah, ça va en évolution, et ça va de mieux en mieux. Alhamdoulilah. Maintenant, on ferme sur cette parenthèse-là, on va passer aux annonces. Donc, la semaine prochaine, il y a l'uswa al-muqbil. سيأتي مسجد لوني لجمع التبرعات. Donc la semaine prochaine il y aura une collecte vous savez qu'on fait une seule collecte par mois pour ne pas vous déranger, pour pas dire oui à chaque fois il nous retire de l'argent, etc. Il nous serre au cou, etc.
Donc nous on a un système, une mosquée par mois. Donc quand elle vient, il faut, celui qui veut des hasanat, il faut qu'il en profite. Il faut que déjà il se prépare une semaine à l'avance. Aussi une chose très importante, c'est que le 6 avril au matin, il y a quelque chose qui a été organisé, il y a une conférence qui a été organisée avec Nabil Nasri. Nabil Nasri, c'est un politologue qui a des lectures très intéressantes, qui est passé aussi à Château-Chinon. Donc il y a aussi un côté juridique, fiqhi, et qui est aussi qui est passé par l'école de politique dont le nom m'échappe maintenant, et qui va venir faire une conférence très importante sur les défis capitaux de la communauté musulmane maintenant, c'est-à-dire les défis qu'il faut régler maintenant et les objectifs qu'on doit arriver, c'est-à-dire 20 ans, 30 ans, etc. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Nous, à peine on pose les questions, lui il a déjà trouvé des réponses. Donc c'est quelqu'un qui a de l'avance. Donc c'est quelqu'un qui est intéressant. Au moins venir écouter qu'est-ce qu'il a à dire pour voir qu'est-ce qu'on doit faire. C'est important qu'on ait tous les mêmes objectifs. Donc ça c'est organisé par la mosquée et avec le Rams. Et donc quand il viendra, il vous offrira Inch'Allah un livre à tous les participants, le livre qu'il a fait justement, les 7 défis capitaux pour la communauté musulmane. Et donc le livre il sera offert à tout à chacun Inch'Allah. Et donc la participation elle est 10 €, sachant que le livre il coûte 13 €. Donc vous faites une plus-value de 3 €. Ensuite la mosquée de Lieu Saint, ils ont une rencontre annuelle sur toute la journée. Le jour, tu peux me rappeler le jour, barakallahu fik? Demain Inch'Allah. Demain Inch'Allah, il y aura des personnes très intéressantes qui vont venir. Parmi eux, Cheikh Amin Najdi. Il y aura aussi Hassan Ekusen qui sera présent. Et d'autres, il y aura plusieurs. Et ensuite, samedi, dimanche. Samedi, vous avez la jurisprudence avec la prière. On va commencer la prière après avoir fini le Rusl. Et donc là, dimanche, vous avez Cheikh Gheton Lahfdo qui sera là, qui sera présent avec un cours sur Riyad Salihin. Et ceux qui ont des questions complexes, profitez-en. Le Cheikh, il a l'expérience, il est habitué à des questions complexes et il connaît le contexte. Donc profitez-en pour lui poser vos questions. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Shab wa rajulun akhar يسألون منكم الدعاء للدراسة وللامتحانات اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ناس كتار مرات il y a des gens ils sont rentrés à l'hôpital, il y en a ils sont sortis à l'hôpital, ils sont sortis de l'hôpital, il y en a qui se trouvent à l'instant à l'hôpital, beaucoup de gens qui ont fait des opérations et des gens qui sont parmi nous, des sœurs. Il y a une sœur qui demande pour son frère qui a l'île Maurice qui est gravement atteint. Tous ces gens-là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guérir parce que lui seul guérit. Allahumma anta shafi la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Il y a un frère aussi fait une greffe. Donc c'est pas des choses faciles. Faites dua pour eux. Si vous faites dua pour les gens, Allah subhanahu wa ta'ala il subviendra à votre besoin quel qu'il soit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger nos enfants et de les guider et de faire en sorte qu'ils soient protégés, malgré qu'à l'école malheureusement ils ont pas leur carapace, ils sont pas protégés et ils sont tirés de tous les côtés. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que quand ils sortent de l'école, Inch'Allah, avec leur diplôme, ils soient Inch'Allah nadijin et ils sachent ce qu'ils font Inch'Allah et qu'ils soient protégés dans leur religion Inch'Allah. Allahumma ansur ikhwana al-mazlumin fi mashariq al-ardi wa magharibiha. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.